स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨੇ। दो हिस्सों के विच वंडिया होया ये पूरा मसला लग रहा है। एक धिर कहती है कि नागरिकता सोध बिल सीगा जिहड़ा कि हुण एक्ट बनया ये उन्हां लोकां दे लई है जो सताए हुए ने, जो पीड़ित ने उन्हां मुल्कां दे विच जिथे बहुत गिणती मुसलमान भाईचारे दी और घट गिणतियां ते तशद्दद हुंदा, इस करके उसनूं उन्हां नूं असीं अपने कलामे दे विच लेना चाहते हैं और इस करके ये बिल की अमेंडमेंट की जरूरत सीगी वो कीता गया। दूजी धिर यह कहती है कि बेगानगी की भावना पैदा करता है क्योंकि 6 फिरकियां नूं तुसीं कह रहे आओ, 7वें नूं कह रहे तुहाडे वास्ते गेट बंद ने, तुसीं नहीं आ सकते। सो ये सीधा सीधा संविधान की उलंघना भी है तो ये बेगानगी की भावना पैदा करने वाला बिल है। इसे करके इसका विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। जामिया दे विच कल जो होया वो सब उसका खंडन भी करते हैं, पर कुछ तरह कहंदियां ने इहदे पिछे बड़ी वड्डी साजिश है। पुलिस की वर्दी दे विच कुछ अजिहे लोग भी सन जिहड़े नहीं चाहते सी कि अजिहा विरोध प्रदर्शन होवे ते विद्यार्थियों दे विचों भी कुछ अजिहे विद्यार्थी सन जिहड़े जानबुझ के सब कुछ कर रहे सन। ये वक्-वक् विचार ने जिहड़े ये सामने आ रहे हैं। इस मुद्दे ते लैके विचार चर्चा हाज़र होए हैं तुहाडे सामने। और पहला तक गल सिर्फ ये सी कि कुछ विरोधी धिरां इहदा विरोध कर रही ने, पर हुण नौजवान जिहड़े ने, विद्यार्थी जिहड़े ने वो वड्डे पद्धर ते इहदा विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं इस ते भी चर्चा करांगे। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए ने। गुरप्रीत सिंह ढिल्लों साहब मौजूद ने, बुलार ने भाजपा के, चरणजीत सिंह बराड़ साहब बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के, एडवोकेट रविंदर सिंह जी बुलार ने आम आदमी पार्टी के, प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी माहर ने और रमनदीप सिंह साडे पत्रकार जुड़े हुए ने पंजाब यूनिवर्सिटी तो, उन्होंने नाल कुछ स्टूडेंट भी ने और इस दे नाल प्रेमचंद भीमा बुलार ने पंजाब कांग्रेस के, वो भी साडे नाल जुड़े हुए ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत चलो विद्यार्थियों तो शुरू करते हैं क्योंकि मुद्दा विद्यार्थियों नाल ज़्यादा जुड़ गया। हुण रमन, पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच भी विरोध होया, जामिया दे विच और इस तो इलावा बिहार दे विच बड़ियां थावां ते इहदा विरोध प्रदर्शन होया। जिहड़ा तर्क दिता जा रहा है खास तौर पर स्टूडेंट्स वालों, वो तर्क की है? क्योंकि कुछ तरह कह रही ने कि विरोधी धिरां स्टूडेंट्स नूं चला रही ने, उन्हां नूं भंबल भूसे दे विच पा रही ने कि मुल्क वंडिया जाण वाला है, मुल्क दे विच वंडियां पै रही ने, जबकि इस बिल दा इस मुल्क दे विच रहिंदे किसी भी बशिंदे नाल कोई लेना देना नहीं, मुस्लिम भाईचारे नाल कोई लेना देना नहीं। ये जाण बुझ के हो हवा पैदा किया जा रहा है। जी हरप्रीत, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा जदों ये बिल लोक सभा विच लिआंदा गया सी उदों एक कच्चा खरड़ा सी जिहनूं CA भी कहा जाता सी। इस तो बाद ये CAA हो गया, जानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया। उस तो ही लगातार इस बिल का जिहड़ा विरोध हो रहा है। कल भी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के स्टूडेंट सेंटर तो लैके मार्केट तक एक रोस मार्च किया गया बिल के विरोध में। हुण एक कॉल की गई है विद्यार्थियों वालों, खास तौर पर SFS वालों 19 तरीक नूं पूरे चंडीगढ़ के विच इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होएगा, जिस नूं लैके पुलिस वालों तैयारी की जा रही। साडे नाल SFS दे कुछ स्टूडेंट ने, गल करांगे उन्हां दे नाल। एक पासे साडे नाल ABVP दे ने जो भाजपा की ही विद्यार्थी जथेबंदी, उन्हां दे साडे नाल बुलारे जुड़े हुए ने, उन्हां नाल भी गल करांगे। पहलां तुहानूं ओह पक्ष दा ने जिहड़ा विरोध कर रहा है इस बिल ते विरोध क्यों किया जा रहा है? ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਬਟਵਾਰੇ ਵਰਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੋ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪੀ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। बिल्कुल जी, ये बिल जिहड़ा थोड़े दिन पहला ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਸਿੱਖ, ਬੌਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ 23% ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1% ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਡੀ ਸક્ષਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਹਨੇ 3-4 ਫੈਸਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ABVP ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਰਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਭੀਮਾ ਜੀ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਭੀਮਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੂਨ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਟਾਫਟ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ, ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੀ, ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੀ, ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦੀ, ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਤਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਤਾਰੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਤਰੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੀਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਨਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ 30 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ 30-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵੱਜਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਭੀਮਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਿਓ, ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਬੋਲਿਓ, ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਬੋਲਿਓ। 52 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਹੀ ਕਰਤਾ? ਇਹ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੀਮਾ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਿਓ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭੀਮਾ ਜੀ ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 52-55 ਸਾਲ ਰਾਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਭੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਭੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭੀਮਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣ ਦਿਓ। 1 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਭੀਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਭੀਮਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਪਾਈ ਕਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਤਾ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਕੇ। ਕੱਲਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਭੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਈ 30-32 ਸਾਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਈਏ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਲਈ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਦਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ 21-22 ਕਰੋੜ ਬਾਕੀ ਵਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ 5-7 ਲੱਖ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 0 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ 3 ਕੰਟਰੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਲੋਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਥਿਸਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈਦਰ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੌਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਫਾਰਮਰ ਆਰਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਨਾਉੱਲਾ ਖਾਨ 30 ਸਾਲ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਐਡੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ NRC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ 2-3 ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਭੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਾਦੀ ਕਾਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵੋਟ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦਊਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ 8 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 9ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਵਕਫਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 14 ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵੰਡ ਕਰਾਈ ਗਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਬੌਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖਤੀ ਨਾ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡ ਕੱਟ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਧਰਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਤੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ ਨਾ। ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਮੁਲਕ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਈਸਾਈ ਔਰ ਪਾਰਸੀ, ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੀਆਂ। ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨ, ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਇੱਕੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, 14 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਆਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਅਦਨਾਨ ਸਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਅਦਨਾਨ ਸਾਮੀ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਿਕ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ
ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ Without any reason ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਗੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦਾ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਾਈਲ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਐਨਡੀਏ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ 2-2 4-4 5-5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਸੇ ਉੱਜੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੇਚ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਟ 3 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ, ਪਾਰਟ 4 ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਸਨਸ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਪਰਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਲੈਣ ਇਸ ਐਕਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਭੋਲੇ ਭਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫੀਸ ਵਧੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੱਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ષਡਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮਨਜੀਤ ਜੀ। ਤਰਕ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੱਲਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੋਲੋ ਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਤਰਕ ਤੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਾਨਣਾ ਫਿਰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਡਰਾਈਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਰਾਈਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਐਨਆਰਸੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਦਬਾਜ਼ ਨਵੀਂ ਗਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਨਆਰਸੀ ਨਹੀਂ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੈਠਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵੜਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ? ਵਰਲਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ 22% ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਾਨੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 22% ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ 1% ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਝੂਠ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 1.65% ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਨੇ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ, ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆ, ਜਦੋਂ 71 ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 22% ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 10-12% ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ
ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਵੀ ਆਏ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ 10% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ 1% ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦੇ। ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੇ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਵਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਅਨਾਓ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਪ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੇਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ? ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਭੜਕ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਇਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਰ ਆਇਆ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਰਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਮਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੜਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ? ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਗਰੂਕ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਕੋਟ ਕਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆ 1% ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਈਬੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 30,000 ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਤਾਮਿਲ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੀੜਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਾਮੀਆ ਮਾਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨੇ ਆ, ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਗਰਲ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਡਾਇਸੈਂਟਰੀ ਸਪੇਸ ਆ। ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਰਮਨ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਰਮਨ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ
ਸਭੇ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਊ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਡਾਊਨ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਨ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹਲੇ 2 ਦਿਨ ਟੱਪੇ ਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰਸਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ, 25 ਸਾਲ ਦੇ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਪਰ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਨਰਲ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੂਗੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਅਮੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਘੋਟੀ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਇਰਾਦਾ ਬਦਨਾਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਗ ਲਾਓ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਡ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣ? ਜੀ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਣ ਵੀ ਪਿਸ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਭੜਕਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਭੜਕ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀ ਚੰਗਾ? ਕੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ DAV ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 22 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰਮਜੋਸ਼ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਧ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾੜੋਗੇ ਤੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ BJP ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਫਟ, ਸੈਕੂਲਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਾਈਂਡ ਔਰ ਦਲਿਤ ਇਹ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਲੈਫਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 1000% ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ NRC ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ। ਈਵਨ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਲੀਜ਼, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕਮਿਊਨਲ ਦੇਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਲੋਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਫੇਅਰ ਆ। ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਦਿਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾ ਚੜਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਇਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜੇ ਆ, ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ 6 ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਮਿਨੋਰਟੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਰਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਏ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਪੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 8 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਦੇ 8 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ 2017 ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2017 ਔਰ 2019 ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੋ। ਕਿਉਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਫਿਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭੜਕਾਓ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੀ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ,
ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮੇ ਆਏ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਚੇਨ ਟੂ ਚੇਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਜੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 370 ਕੀਤੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਦਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਠੱਲ ਪਵੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PDC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।